जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच फौज की गड्डी के उत्ते अतवादी हमला। पहला की गई फायरिंग, फिर ग्रेनेड के नाल गड्डी नूं अग लगाउण दा शक। 5 जवान शहीद, एक की हालत गंभीर। बाहुबली मुख्तार अंसारी ते बोले सी मान कहा अंसारी दे लई वकीलां दे 55 लाख के खर्चे वाली फाइल मैं कीती वापस। जिन्होंने अंसारी दे लई कीते वकील, उन्हां तो पैसे वसूलण दी करांगे कोशिश। मुख्तार अंसारी नूं रोपड़ जेल दे विच रखे जाण दे मामले च तत्काली जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा दा बयान। कहा हर तरह की जांच के लिए हां तैयार, पहला भी जांच टीम नूं हर तरह के दस चुकिया हां तत्थ। यूके नहीं जा सकी अमृतपाल की पत्नी। अमृतसर एयरपोर्ट तो किरणदीप कौर नूं भेजा गया वापस पिंड। करीब 2.5 ਤੋਂ 3 घंटे तक किए गए सवाल जवाब। असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद दलजीत कलसी दे नाल पत्नी ने की मुलाकात। दलजीत कलसी ते लग्या होया है NSA। अमृतपाल दे बाकी साथियों के नाल असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद है कलसी। अनमोल बिश्नोई की वीडियो ते विदेश मंत्रालय का बयान। सितंबर दे विच किया गया सी रिटेन, मौजूदा स्थिति के बारे लिया जाएगा अपडेट। अनमोल बिश्नोई की अमेरिका के कैलीफोर्निया तो एक वीडियो आई है सामने। जलंधर दे विच केजरीवाल ते सीएम मान ने पार्टी उम्मीदवार सुशील रिंकू दे लई मंगे वोट। केजरीवाल बोले कांग्रेस उम्मीदवार नूं वोट दे के नहीं होना फायदा, क्योंकि पंजाब दे विच साडी सरकार असी ही करने आ काम। पंजाब च सरकारी दफ्तरां दा समां बदलिया। 2 मई तो 15 जुलाई तक सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे दफ्तर। चंडीगढ़ स्थित पंजाब के दफ्तरां ते भी लागू होवेगा फैसला, नोटिफिकेशन जारी। रातों रात अमीर बनने की चाहत ने इंसान बनाए जल्लाद। फतेहगढ़ साहब दे विच महिला की बलि देने की कोशिश। पुलिस ने मुलजम तांत्रिक सने 2 शख्स किते काबू। फाजिलका च तेज मींह ते गड़ेमारी। खेतों के खड़ी ते मंडियां दे विच पई किसानों की फसल का नुकसान। सब्जी दे काश्तकार भी परेशान। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल खासा फर्क दा पैंदा है लैके अज शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला खबर जम्मू कश्मीर तो पुंछ इलाके तो, जिथे फौज की गड्डी के उत्ते दहशतगर्दी हमला होया है और इस हादसे दे विच, इस हमले दे विच देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। खबर जम्मू कश्मीर तो है। जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच अतवादी हमला होया। अतवादी हमले दे विच 5 जवान शहीद होए ने, एक जख्मी होया जिसकी हालत गंभीर दसी जा रही है। पहला यह कहा जा रहा सी, तस्वीरां जो सामने आईयां, पहला यह कहा जा रहा है कि जो तस्वीरां सामने आई कि बिजली, आसमानी बिजली डिगी है, इसकी वजह के नाल पूरा हादसा वापरिया। पर उस तो बाद क्लीयर हो गया तो दहशतगर्दां दे वल्लों फौज के इस काफिले नूं, गड्डी नूं निशाना बनाया गया सी ते फौज के वल्लों बकायदा एक बयान जारी कर दिता गया कि अतवादियों ने पहला फायरिंग की ते उस तो बाद हमला किया। पहला फायरिंग दे नाल हमला ते उस तो बाद शक है कि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया इस गड्डी के उत्ते। भारी बारिश ਅਤੇ ਘੱਟ विजिबिलिटी की आड़ दे विच हमला दहशतगर्दां दे वल्लों किया गया। हमले दे विच फौज की गड्डी नूं अग लग गई सी। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नूं पूरे मामले की जानकारी दी है। हमले के समय फौज की गड्डी भीमबर गली ते पुंछ दे विचाले तो लंघ रही सी। हमला दोपहरे करीब 3 बजे वापरिया और शहीद जवान राष्ट्रीय राइफल के दसे जा रहे हैं। कुछ तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं क्योंकि जो पहला तस्वीरां सामने आईयां सी, जिहड़ी उपर वाली तस्वीर तुसीं देख रहे हो, इस दे विच कहा जा रहा सी कि आसमानी बिजली गड्डी के उत्ते जिस दे विच सवार सी देश के जवान, आसमानी बिजली डिगी, इसकी वजह नाल हादसा होया। पर पहली नज़र तो ये लग रहा सी कि इन्नी ज़्यादा कि वाकई खतरनाक बिजली डिग सकती है कि अजिहा हादसा वापर जाए। खैर उस तो बाद जांच हुई तो तत्थ सामने आ गए, क्योंकि जिहड़े होर गड्डी दे विच मौजूद सी जवान, उन्होंने वालों भी बयान दिता होया गया होगा। और दोपहरे करीब 3 बजे पहला दहशतगर्दां दे वल्लों फायरिंग की गई। उस समय तेज बारिश हो रही सी, इस करके विजिबिलिटी बहुत घट सी, उसका फायदा चुकया गया। उसकी आड़ दे विच पूरा हमला किया गया और पहला फायरिंग हुई तो इस समय शक ये जताया जा रहा है कि उस तो बाद ग्रेनेड सुटिया गया इस गड्डी के उत्ते। इस ट्रक लग रहा है जिस दे विच जवान सवार सी, तो ग्रेनेड के नाल ये हमले नूं अंजाम दिता गया। शक जताया जा रहा है तो उसकी वजह के नाल गड्डी दे विच अग लग गई और अग की वजह के नाल 5 जिहड़े जवान ने वो देश के शहीद हो गए। फौज के वल्लों बकायदा तौर के उत्ते एक बयान भी जारी कर दिता गया। इस पूरी जानकारी के नाल
ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆੜ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਰਨਦੀਪ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੋ 2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2:30 ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਯੂਕੇ ਦੀ NRI ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत अच्छे से हैं, कोर्ट जेल उन्हें बहुत अच्छे से रख रहा है। सारा खाने के लिए जो वो डिमांड कर रहे हैं उनको सब मिल रहा है, जो भी वो डिमांड कर रहे हैं अच्छे से रखा जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। आप लोगों की मुलाकात हुई? बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, बातचीत कुछ हुए क्या? बातचीत भी हुई है उनसे, बड़े अच्छे से बात किया है उन्होंने। 1 घंटा हमें मिला था बात करने के लिए। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। सारे एलिगेशंस रॉन्ग हैं, कोई भी उन्होंने गलत काम नहीं किया है, सिर्फ पंथ के लिए काम कर रहे हैं। क्या गलत किया उन्होंने? अमृतपाल ने भी गलत किया। क्या ड्रग्स जो लोग कर रहे थे उन लोगों को ड्रग्स से हटाया, लोगों को बोला अपने पंथ से जुड़ो, इसमें क्या गलत था? ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਵਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। SIT ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ। ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ मदद मिलेगी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को इसी मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय में मेडिकल कराने के दौरान हत्या कर दी गई थी और यहीं पर बाहर यहाँ पर प्रिजन वैन रुकी थी और प्रिजन वैन रुकने के बाद यहाँ से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया था। SIT ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਵਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ SIT ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਪਰਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜੋ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਡਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
था अनमोल बिश्नोई का। हमने भी वो वीडियो तो देखा था, स्टोरी आई डोंट नो वीडियो सच है या नहीं है। देखिए मेरा जो स्टेटमेंट था उस समय का, वो उस समय का था, उस समय डिटेन किया गया था। उसके बाद एग्जैक्ट अपडेट उसके साथ क्या था, वो हिरासत में थे या नहीं थे, हम चेक करेंगे इसमें, पर मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है उसके बारे में। बट सितंबर में वो डिटेन थे उस समय। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ। ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਾਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ। 2 ਈਮੇਲ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਈਮੇਲ ਸਵੇਰੇ 7:22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:19 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਰਾਖੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਯੋ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। हम जब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ मित्रता में बुरा भी हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਸੰਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਹੜ, ਨਾਗਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜਣੀ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਹਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜੇ ਕਣਕਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। करनाल की नई अनाज मंडी में जहां पर एक बारिश के बाद व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हुई है और पानी की निकासी ना होने के कारण बोरियां बारिश के पानी में भीगती हुई नजर आ रही हैं। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ? ਖਰੀਦ ਤਾਂ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਾਨਗਰੇੜਾ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ 500 ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਇੱਕ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਾੜੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋਏਗੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022-2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, B ਹਰਿਆਣਾ, B ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, C ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਂ D ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖੁਨਖਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।